श्री गुरु ब्रह्म महिमालेख शरण। श्री गुरु ब्रह्म महिमालेख शरण। श्री गुरु ब्रह्म महिमालेख शरण। महिमा वास्तु सेवा यूट्यूब चैनल तरफर अगणित दर्शक मानक हार्दिक अभिनंदन जनाई आरंभ करने को जाउछि काल सर्प जोगर नवम भाग। आमर जन्म कोष्ठी रे नवम घर अर्थात भाग्य गृह जदि राहु रहिले और राहु केतुंक गोटिए पाखरे समस्त ग्रह किंबा गोटिए ग्रह किंबा दुई गोटी ग्रह बाद होई रही जाइथिले ताहा काल सर्प जोगरे नामित हुए। भाग्य घरे राहु रही जो काल सर्प जोग सृष्टि हुए से काल सर्प जोगर नाम हैला शंखचूड़ काल सर्प। एई आमर जन्म परे आमे जेउ कर्म करिबा ताहार फल आमको एही जन्म रे निश्चय भोगिबा। आमे तेबे जानिबा जे आमे पूर्व जन्म रे केउ कर्म करिथिले जहाँकि ये जन्म रे शंखचूड़ काल सर्प जोगरे जन्म हेले। आजिकाली यही भली बहुत करुछंती। साधारणतः एबे शतकड़ा 95-96 भाग लोक यहीपरि कर्म करुछंती। कौन करुछंती ना पिता माता गुरु गुरुजन काहारी को खातिरी करुनाहांती। तांको सर्वदा अपमानित और बाधिला भली कथा कही तांको चक्षुरु लोतक झराई थांती। सेमाने यही काल सर्प जोगरे जन्म होती। तमाने शंखचूड़ काल सर्प जोगरे जन्म होती। पिता माता हुंतु कि जे केई हुंतु जदि तांकर कौनसी धर्म कार्य आपण बाधा देबे बा देइथिले धर्म पीठ मानकरे अन्याय करती बा करिथिले निज धन निज स्वार्थ रे खर्च करती। बापा माँ पिछरे गोटे पैसा खर्च करती नहीं किंबा कौनसी धर्म कर्म मध्य करती नहीं। जेउ ऑफिस रे आपण कार्य करुथिबे किंबा जहा द्वारा आपण कर्म पाइथिबे मिथ्या केस करी तांको जेल पठे देबे किंबा तांको आपणक निकटरू मिथ्या केस करी दूरे देबे। काहारी व्यवसाय को तंत्र प्रयोग करी बंद कर देबा। निज स्वार्थ रे लेखा जोखा भौणी को बाघर कराई देबा आଳରେ যৌନ संपर्क रखी तार विवाह कराई न देबा। खच मिछ कही बाहागर भांगी देबा। कौनसी कूटनीति प्रयोग करी तार भाई को मारी देबा किंबा निज आयतर रखी भौणी को यौन निर्यातना देबा। मिथ्या अपवाद देई निजर जे कौनसी काम रे ताकू लगाइबा द्वारा शंखचूड़ काल सर्प जोगरे मनुष्य जन्म हुए। एबे जानिबा शंखचूड़ जोगरे जन्म हेले कौन फल मिले। शंखचूड़ काल सर्प जोगरे मनुष्य जन्म हेले भाग्य उदय क्षेत्र रे बहु बाधक होता है। कारण नवम घर होची भाग्य घर। सदा सर्वदा कठिन परिश्रम कले मध्य उचित फल पाइबारु वंचित होइथांती। घरे आपण शोइथिबे कौनसी गंडगोल रे पशि नथिबे किंतु आपण मिछ केस रे पड़ी बहु हैरान हेबे। चाकरी क्षेत्र रे नीति नियम रे चलुथिले मध्य सहकर्मी और ऑफिसर माने सदा सर्वदा प्रतिशोध परायण होई बिना कारण रे आपणक दरमारू अर्थ काटि नियंती। अन्याय विरुद्ध रे लड़े करी
ସର୍ବଦା ହାରି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଉପରିସ୍ଥ ଅଫିସର ନିକଟରେ ଗୁହାରି କରାଯାଏ ତେବେ ଅଫିସର କୌଣସି କଥାକୁ ନ ଶୁଣି ଓଲଟା ଦୋଷ ଦିଅନ୍ତି। ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମରେ ହାରି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଦୋଷ ନ କରି ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ବଦନାମ କରନ୍ତି ଓ କେସ୍ କରନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ଅର୍ଥଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ଉପକାରୀ ଲୋକ କଥା ନ ଶୁଣି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ନିଜ ଜୀବନକୁ ବର୍ବାଦ କରିଦିଅନ୍ତି। କୌଣସି ସମୟରେ ସରକାରୀ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଭୋଗି ପାରନ୍ତି। ଯଦି ଜାତକରେ କାଳସର୍ପଯୋଗ ନାହିଁ, ରାହୁ କେବଳ ଭାଗ୍ୟ ଗୃହରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କାଳସର୍ପଯୋଗ ହୋଇନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ ରାହୁ କେତୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ ସମସ୍ତ ଗ୍ରହ ରହିଲେ କାଳସର୍ପଯୋଗ ହେବ, କିନ୍ତୁ କାଳସର୍ପଯୋଗ ହୋଇନାହିଁ। କେବଳ ରାହୁ ଭାଗ୍ୟ ଘରେ ବା ନବମ ଗୃହରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଧର୍ମାତ୍ମା ହୋଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମନ ତାଙ୍କର ନୀଚ ପ୍ରକୃତି, ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧିଯୁକ୍ତ, ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧିଯୁକ୍ତ ହେତୁ ଅଳ୍ପ ସୁଖ ଭୋଗ କରନ୍ତି। ଉପରେ ଉପରେ ଧର୍ମ ଭାବନା ଥିବ କିନ୍ତୁ ଭିତରେ କୁଟିଳ ପ୍ରକୃତି ଥିବ। ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ଭ୍ରମଣଶୀଳ, ସଦା ସର୍ବଦା ଏମାନେ ଦରିଦ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି। ବହୁ ଜନ ସହିତ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ, ସର୍ବଦା ଏକୁଟିଆ ରହିବାକୁ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି। ପୁରୁଷ ହୋଇଥିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ସନ୍ତାନ ନିମନ୍ତେ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ ପୁରୁଷର ସନ୍ତାନ ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ଦୋଷ ଥାଏ। ଏମାନେ ସର୍ବଦା ଅନୁଚିତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯେଉଁ ସମୟରେ 19 ବର୍ଷ ହୋଇଥାଏ ସେହିଠାରୁ 10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଥାଏ। ଏ ମନୁଷ୍ୟ ବିଦେଶ ବାସ କରିଥାଏ, ବହୁ ଦୁଃଖରେ ଜୀବନ ବିତାଇଥାନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟରେ କେବେ ଉନ୍ନତି ହୋଇନଥାଏ। ରାହୁ ନବମରେ ଥିବା ସମୟରେ ଦଶମ ଲଗ୍ନ, ତୃତୀୟ, ପଞ୍ଚମ ଓ ଅଷ୍ଟମକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଥାଏ। ଦଶମ ସ୍ଥାନ ହେଲା କର୍ମସ୍ଥାନ। ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ରାହୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇଥାଏ। ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପିତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାଏ କିମ୍ବା ପିତା ଅକର୍ମଣ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ମନୁଷ୍ୟର ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରାୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ମାତା ବହୁ କଷ୍ଟ ଭୋଗିଥାନ୍ତି। ଆହୁରି ଦେଖାଯାଏ ଯେ କାହାରି କାହାରି ମାତା ଜୀବନରେ ବହୁତ ସୁଖ ଭୋଗ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି। ନବମରେ ରାହୁ ରହିଲେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନ ହେଲା ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନ। ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି। ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଥିବାରୁ ମନୁଷ୍ୟର ବଂଶହାନି ହୋଇଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ବହୁ ଦୁଃଖୀ ଓ ରୋଗୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। କେବଳ ନୀଚ କର୍ମରେ ବା ପାପ କର୍ମରେ ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ କରନ୍ତି। କୌଣସି ପଶୁ ଦ୍ୱାରା ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଜୀବନରେ ବହୁ କଷ୍ଟ ଭୋଗିଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ରୋଗ ହେଲା ଅର୍ଶ ରୋଗ କିମ୍ବା ଭଗନ୍ଦର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୁଅନ୍ତି। ରାହୁ ନବମରେ ଥିବା ସମୟରେ ଲଗ୍ନକୁ ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି। ଲଗ୍ନକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଥିବାରୁ ଜନ୍ମ ହେବା ଦିନରୁ ରୋଗୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଶରୀର କେବେ ଠିକ୍ ରହେ ନାହିଁ। ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ା ପ୍ରକୃତିର ହୋଇଥାନ୍ତି। ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିହ୍ନ ଥାଏ। ଏମାନେ ସାଧାରଣତଃ ନିଶାଖୋର। ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଥିବାରୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସନ୍ତାନ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ କର୍ମହୀନ ହୁଏ। ଭାଗ୍ୟରେ ଅବନତି ଦିନକୁ ଦିନ ହୋଇଥାଏ। ସମୟେ ସମୟେ
ରାଜ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇ କିଛି ଉନ୍ନତି କରନ୍ତି। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ପିଲା ବୟସରେ ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ବୁଲାବୁଲି କରି ପାଠ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଥିବାରୁ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ପରାକ୍ରମରେ ଧନ ରୋଜଗାର କରିଥାଏ। ଧନରେ ସୁଖୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପୁତ୍ର କଷ୍ଟ ବା ପୁତ୍ର ଚିନ୍ତା ଜୀବନ ସାରା ଲାଗି ରହେ। ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି ରାହୁ ମହାଦଶା ସମୟରେ ଅଗ୍ନିଦାହରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ସର୍ପ ଭୟ ଥାଏ। ଭାଇମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସତର୍କ ନ ରହିଲେ ବିପଦ ଆସିପାରେ। ଭାଇମାନେ ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କଷ୍ଟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଗଲା ଶଙ୍ଖଚୂଡ଼ କାଳ ସର୍ପଯୋଗ ବିଷୟରେ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦଶମ କାଳ ସର୍ପଯୋଗ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ ଶରଣ ଶରଣ।